బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. జమ్మూ కాశ్మీర్ లోని పహల్గామ్ లో ఉగ్రవాదులు కొన్ని రోజుల ముందు నుంచే పాగా వేసి పక్కా ప్రణాళికతో దాడి చేసినట్లుగా దర్యాప్తులో తేలింది. ఏప్రిల్ 22న ఘటన అనంతరం టెర్రరిస్టులకు క్షేత్రస్థాయిలో సహకరించారు. ఓవర్ గ్రౌండ్ వర్కర్స్ ను పెద్ద సంఖ్యలో దర్యాప్తు బృందాలు అరెస్ట్ చేశాయి. ఉగ్రవాదులకు క్షేత్రస్థాయిలో దాదాపు 20 మంది సహకరించినట్లుగా జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ గుర్తించింది. వీరిలో చాలా మందిని ఇప్పటికే అరెస్ట్ చేసింది. మరోవైపు పహల్గామ్ దాడికి పాల్పడిన ఉగ్రవాదులు ఇంకా దక్షిణ కశ్మీర్ లోనే ఉన్నట్లుగా జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. జమ్మూ కాశ్మీర్ లోని పహల్గామ్ లో ఉగ్రవాదులు కొన్ని రోజుల ముందు నుంచే పాగా వేసి పక్కా ప్రణాళికతో దాడి చేసినట్లుగా దర్యాప్తులో తేలింది. ఏప్రిల్ 22 ఘటన అనంతరం టెర్రరిస్టులకు క్షేత్రస్థాయిలో సహకరించిన ఓవర్ గ్రౌండ్ వర్కర్స్ ను పెద్ద సంఖ్యలో దర్యాప్తు బృందాలు అరెస్ట్ చేశాయి. ఉగ్రవాదులకు క్షేత్రస్థాయిలో దాదాపు 20 మంది సహకరించినట్లుగా జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ గుర్తించింది. వీరిలో చాలా మందిని ఇప్పటికే అరెస్ట్ చేసింది. మరోవైపు పహల్గామ్ దాడికి పాల్పడిన ఉగ్రవాదులు ఇంకా దక్షిణ కశ్మీర్ లోనే ఉన్నట్లుగా జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ తెలిపింది. దీనికి సంబంధించి పూర్తి సమాచారాన్ని మా నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్ కళ పహల్గామ్ నుంచి అందిస్తారు. కళ, పహల్గామ్ దాడికి పాల్పడిన ఉగ్రవాదులు ఇంకా జాతీయ దక్షిణ కశ్మీర్ లోనే ఉన్నట్లుగా వార్తలు వస్తున్నాయి. ఏంటి బిగ్ బ్రేకింగ్ న్యూస్? దాదాపు మనము పహల్గావ్ ఉన్నటువంటి ఏదైతే ప్లేస్ ఉందో ప్లేస్ లో ఉన్నాము. ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఏదైతే పహల్గావ్ రోజులో ఏదైతే సంఘటన జరిగిందో ఆ సంఘటన రోజు ఈ బైక్స్ మనకు ఇక్కడ కనిపించేటటువంటిది ఏదైతే ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి కూర్చున్నాడు, ఇదంతా కూడా పోలీసు పహార్లో ఉండేటటువంటి బ్యాటరీస్ ఉన్నటువంటి బైక్స్ అన్నమాట. వీటి మీద అంటే పోలీసులు ఆ రోజు జరిగినటువంటి సంఘటనకు ఈ బైక్స్ లో కూడా కొంతమందిని తరలించినట్లు ఇది. నమస్కార్ జీ, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद आकिब भट्ट। ठीक है, आपको इधर से मतलब जो पहलगांव का जो ऊपर का जो बाइसरन का उधर से मतलब ये बाइक चलते हैं? ये इससे पहले नहीं चलती थी, ये इससे पहले यहाँ पे रोड पे चलाते थे हम। ओके, वहाँ पे घोड़े वाले जाते हैं, हमारा वहाँ पे परमिशन नहीं है बाइक का। परमिशन नहीं है? नहीं, इसका परमिशन उस दिन नहीं। इसका कुछ इस्तेमाल किया था? उस दिन जो घटना हुआ था उस दिन उधर का लोगों को इधर नीचे लेके आने का इसका यूज किया? हाँ, यूज किया उस टाइम पे। हाँ, अच्छा, उस दिन यूज किया, उस टाइम पे यूज किया। ओके, ये पूरा बाइक से मतलब किसका हाथ में होगा? मतलब पुलिस के हाथ में है। पुलिस का हाथ? जी जी, आप लोग का हाथ में नहीं होता है? हमारे हाथ में है, हमारी बाइक से। बट अभी हम ये कर रहे हैं कि हमारा जो काम है अभी वो पुलिस के हाथ में ही है। हाथ में वो लोग डायरेक्शंस देते हैं? हाँ, मतलब डायरेक्शंस रूट मैप देते हैं, उसी सब साथ हम चलना पड़ता है। ये पूरा बाइक्स कितना है ऊपर? ये टोटल बाइक्स ये 10-15 है। 10-15 हाँ। डेली कितना चलता डेली है? ये चलता है 3 भी, 4 भी, 10 भी, अच्छा, 11 उस भी। दिन जो घटना हुआ था कितना बाइक चला था उस दिन, कुछ आइडिया है? उतना पता नहीं, मैं तो घर में था, मैं अच्छा, तो उस घर दिन चला गया घर में था, उस हाँ, दिन कुछ भी नहीं पता नहीं कुछ चला। भी पता नहीं। अच्छा ठीक है, ये बाइक में है ना कितना लोगों को बिठाते हैं आप लोग? इसमें 2 भी बिठाते हैं, 1 भी बिठाते हैं। अच्छा। और उसका जो कैपेसिटी है वो 1 ही बिठाते हैं इसमें। अच्छा, एक ही बिठाते जी हैं। जी। ये कितना मतलब ऊपर तक कितना किलोमीटर चलता है ये बाइक? ये अप एंड डाउन 12 किलोमीटर चलता है सर। 12 किलोमीटर। जी। इसका मतलब जो मतलब जो
बैटरी का है, इसका क्या है मतलब? ये पेट्रोल का है मैम। ये पेट्रोल का बाइक जी, है। जी। मतलब सिर्फ ये हाई हिल्स में, मतलब हिल्स में मतलब ये चलता है, हाँ, ये मतलब चलेगा। घोड़ा चलता है हमेशा। हाँ, हाँ, मतलब ये बाइक से आपका पुलिस में, हाँ। पुलिस का हाथ में जी है। जी जी जी। अच्छा ठीक है। आप लोग का जो ड्यूटी है, मतलब गवर्नमेंट ने आप लोग का अपॉइंटमेंट किया, नहीं तो आपने प्राइवेट में आप पुलिस के सराउंडर में है? पुलिस ने हम पुलिस के सराउंडेड में ही है। अच्छा, आप लोग मतलब जी, जी। कितने साल से आप ये बाइक चलाते हैं? इसका अभी मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बस ये 8-9 महीने हो गए अभी। अच्छा, आप लोग को कुछ ट्रेनिंग मिला इसका? वो तो पहले ही मिलता है, इससे पहले ही मिलता है ट्रेनिंग, तो उसके बाद फिर चलाते थे हम। अच्छा अच्छा, जी, जी। चलाते हैं। ओके। फिर इसका है ना, जो घटना के बाद ऊपर तो ये गाड़ी नहीं चलते हैं, मतलब जो भी ये घोड़ा जाते हैं, जो ऑफिसर लोग का ये इस्तेमाल हाँ, ये ऑफिसर के लिए मतलब यूज करते हैं, जो भी बड़े बड़े ऑफिसर आते हैं वो इसी पे लेके जाते हैं। अच्छा ठीक है, థ్యాంక్ యూ యూ వెల్కమ్ మ్యామ్। శ్రీదేవి, ఏదైతే మనకు పహల్గావ్ కు సంబంధించినటువంటి ప్లేస్ ఏదైతే బ్యాటరీ ఉందో, బ్యాటరీస్ కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ముఖ్యంగా ఏదైతే ఆర్మీ ఆఫీస్ చేతుల్లో ఉండేటటువంటి బ్యాటరీస్, ఇది దీనికి సంబంధించింది కేవలం ఆఫీసర్స్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు మీరు అడిగినటువంటిది ఏదైతే పహల్గావ్ లో ఏదైతే ఇక్కడ ఇంకా కూడా ఉగ్రవాదులు దాగి ఉన్నారు అన్నటువంటిది, ఇంతకుముందు మీరు చెప్పినట్లుగా ఇక్కడ పరిస్థితి మాత్రం ఒక్కసారిగా పహల్గావ్కు సంబంధించినటువంటి మార్కెట్, అంటే ఎంత పెద్ద మార్కెట్ అన్నది, ఒక నిర్మానుష్యమైనటువంటి ఇది మార్కెట్ మొత్తం అంతా కూడా మార్కెట్ అంతా కూడా సైలెంట్ గా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. ఇదంతా కూడా మీరు చూడొచ్చు. ముఖ్యంగా ఇక్కడంతా కూడా షాప్స్ కాంప్లెక్స్, అంటే ఒకప్పుడు ఏదైతే పహల్గావ్ దాడి జరిగినప్పుడు మొత్తం అంతా కూడా రద్దీగా ఉండేటటువంటి మార్కెట్, ఈ మార్కెట్ అంతా కూడా చాలా శూన్యంగా, ఎవ్వరు కూడా లేరు. మొత్తము షాప్స్ అంతా కూడా క్లోజ్ చేసేసి మొత్తం అంతా వాళ్ళంతా కూడా ఇంకా వ్యాపారాలు లేక ఎవరు రాకపోవడము, ఇదంతా కూడా అంటే స్టాప్ చేసినటువంటి పరిస్థితి. చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు చేసుకునే వాళ్ళు ఇక్కడ నుంచి మొత్తం అంతా కూడా ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయినటువంటి పరిస్థితి. ఇప్పటి వరకు కూడా ఏదైతే అక్కడక్కడ కూడా మనకు ఉగ్రవాదులు దాక్కున్నారు, వాళ్ళ ఏరివేతనే ముఖ్యంగా అన్నటువంటిది కొద్దిసేపటి క్రితము అమిత్ షా గారు ఒక ప్రసంగంలో కూడా చాలా గట్టిగా చెప్పారు. ఖచ్చితంగా దీనికి బదులు ఉంటుంది. అంటే ఏదైతే ఉగ్ర దాడి చేసి విజయం సాధించారు అని ఏదైతే ఉగ్రవాదులు అనుకుంటున్నారో అది విజయం కాదు. ఖచ్చితంగా నరేంద్ర మోడీ గారు భారతదేశానికి ఉన్నంత వరకు ఎటువంటి ప్రమాదం రాదు అంటూ కూడా ఇక్కడ అమిత్ షా గారు చెప్పడం జరిగింది. అయితే ముఖ్యంగా ఏదైతే ఏరివేత అక్కడ మనకు నక్సలైట్లను అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఏదైతే నక్సలిజాన్ని అంతమొందిస్తామనేది ఏదైతే పూనుకున్నారో, అదే విధంగా ఉగ్రవాదాన్ని కూడా అంతమొందిస్తామంటూ కూడా ఖచ్చితంగా శపథం చేసినటువంటి పరిస్థితి అని చెప్పవచ్చు ఈ రోజు. అయితే ముఖ్యంగా ఏదైతే ఉగ్రవాదులు వెళ్ళినటువంటి స్థలము మనకు ఇక్కడి నుంచి, ఇది అంటే ఈ ఉగ్రవాదులు వెళ్ళినటువంటి స్థలము ఇక్కడి నుంచి ఇది ఒక రూటు. అంటే వాళ్ళు వెళ్ళినటువంటిది ఈ రూటు నుంచి పైకి వెళ్ళాలి. దాదాపు మనకు 6 కిలోమీటర్ల వరకు ఉంటుంది. ఈ 6 కిలోమీటర్లు మొత్తం అంతా కూడా అక్కడ మనకు కనిపించేది, అక్కడి నుంచి ఎంట్రీ ఇచ్చారు. అక్కడి నుంచి ఎంట్రీ ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఇలాగే వెళ్ళిన రూటు, కేవలం ఇదొక్క రూటు మాత్రమే ఉగ్రవాదులు వెళ్ళేటటువంటి రూటు. వచ్చే రూట్ అయినా కానీ వెళ్ళే రూట్ అయినా కానీ ఇదే. అయితే వాళ్ళు ఇలా వెళ్ళి మొత్తం అంతా కూడా ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత మనకి కొంత ఇంకా ఇప్పుడు అంతా కూడా చాలా చీకటిగా ఉంది. మనం రేపు ఎక్స్క్లూజివ్గా అసలు వాళ్ళు ఎలా వెళ్ళారు, అక్కడ వాళ్ళు వెళ్ళినటువంటి పరిస్థితి, ఎన్ని కిలోమీటర్లు వాళ్ళు రెక్కింగ్ చేశారు, మొత్తం అంతా ఇన్ఫర్మేషన్ రేపు ఖచ్చితంగా ఎక్స్క్లూజివ్గా నేను అందిస్తాను. అయితే వాళ్ళు వెళ్ళి ఇక్కడి నుంచి ఇలాగే తిరిగి వెళ్ళినటువంటి పరిస్థితి, ఇది చాలా కీలకమైనటువంటి స్థలము శ్రీదేవి. రైట్ కళ, థ్యాంక్ యూ. సో అది ప్రైమ్9 స్క్రీన్ మీద ఎక్స్క్లూజివ్ గా విజువల్స్ ని మనం అందిస్తున్నాం. పహల్గామ్ నుంచి ప్రత్యక్షంగా ఆ విషయాలన్నీ కూడా చూస్తున్నాం. ఆ విజువల్స్ ని మనం చూస్తున్నాం. ఎప్పటికప్పుడు పహల్గామ్ నుంచి అప్డేట్, పూర్తి సమాచారాన్ని కూడా మీకు అందిస్తాం. పక్కా ప్రణాళికతో దాడి చేసినట్టుగా అనుమానించిన నేపథ్యంలో ఎన్ఐఏ దీన్ని గుట్టు రట్టు చేసింది. సో ఇది పక్కా ప్రణాళికతోనే ఉగ్రవాదులు ఈ టెర్రరిజానికి పాల్పడ్డట్టుగా తెలుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో 20 మంది బృందం వీళ్లకు సహకరించినట్టుగా ఆ వర్కర్స్ ని కూడా, ఆ గ్రౌండ్ వర్కర్స్ ని కూడా ఇవాళ